وبسادتها نجس رسول الله محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء علي بن أبي طالب وابن الحسن والحسين وحمد بهم ثم الموجود الله والعزى سين بقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفرعهم ثم إلى أرواح الشيخ عبد الرحمن السقاف والشيخ عمار محضار وسلطان المناشي عبد الله بكر عيدرس وقل بشهد وغوث العباد والبلال حب عبد الله بن علوي الحداد وأصولهم وفرعهم ثم إلى أرواح الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم وأبو بكر بن عبد المدرس العلي الحبيب علوي من سقاف والسقاف جعفر بن شيخنا السقاف الحبيب عبد القادر بن عبد القادر بن عبد الحسين السقاف وأصولهم وفرعهم ثم إلى روح خليفة الأجداد الحبيب عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف وصولهم وفرعهم ثم إلى روح الحبيب أحمد مشهور بن طه الحداد والحبيب محمد بن عبد الله الهدار والحبيب محمد بن سالم بن حفيظ والحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ وأصولهم وفرعهم ثم إلى روح الحبيب حسن وسالم ابن عبد الله بن عمر الشاطري حبيب عبد الله بن محمد بن علوي بن شهاب الدين وأصولهم وفرعهم ثم إلى أرواح شيخ محمد أرشد البنجري وشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري وجميع أهل الزنبل وأقدر بشار والفرات والمعلى شبيك والبقيع وأصولهم وفرعهم ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأساتذنا ورجال سنادنا وكل من اتصل سنادنا إليهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة كثر مثوباتهم ويضاف حسناتهم واحفظنا بهم وانفعنا بهم واحمنا بحماية مدنا مددهم وعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علمنا وفحاتهم في الدنيا والدنيا والآخرة وأن الله يغفر ذنوبنا استر عيوبنا شف قلوبنا نور قلوبنا وضفنا وعافنا وعافنا وأن الله يرزقنا فتوح والمنوح والرسوخ وصلح الجسد والروح ثبت النصوح ويرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ويكرمنا بنور الفهم ويخرجنا من الظلمات ويزدنا علما وأن الله يرزقنا كمال الصحة وكمال العافية وطاعة الله وطاعة رسوله وعلى ذي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله وصحبه أما بعد. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala jualah kita masih bisa bersama-sama berkumpul di masjid yang mulia ini menjalankan kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dan tercatat daripada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang meladeni jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam
sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berhadir lagi bersama-sama di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan lagi pelajaran kita di dalam pelajaran tafsirul Quran. Mudah-mudahan Allah berikan kita kefahaman sebagaimana fahamnya para aulia, para salihin di dalam mereka memahami kalamullah Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Sampai kita pada pembahasan surah yang ke-99. Surah yang ke-99 ini yaitu adalah surah Az-Zalzalah. Suratul Zalzalah. Madaniyatun. Surah Az-Zalzalah ini adalah surah Madaniyah. Berbeda daripada surah-surah yang sebelumnya yang kita baca, yang mana kebanyakan surah yang ada di juz amma, juz 30 ini adalah surah-surah Makkiyah. Akan tetapi ada beberapa di dalamnya Madaniyah, di antaranya adalah surah Az-Zalzalah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sudah bermukim di kota Madinah. Sudah hijrah. Maka namanya semua surah yang diturunkan oleh Allah setelah hijrahnya Nabi namanya adalah surah Madaniyah, walaupun turunnya di kota Makkah. Walaupun turunnya di kota Makkah. Wa ayatuha 80. Jumlah ayatnya ada 8 ayat. Jumlah ayatnya ada 8 ayat. Surah Az-Zalzalah. Secara bahasa zalzalah itu bermakna guncangan atau gempa bumi, berguncang bumi. Bahasa sekarang gempa bumi itu mereka menyebutnya zilzal, gempa bumi. Zalzalah guncangan. Yang dimaksud di sini adalah peristiwa yang bakal terjadi dan pasti terjadi dan wajib kita yakini, yang nanti terjadi pada hari kiamat ketika bumi diguncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zalzalah. Datang riwayat di dalam keutamaan membaca surah Az-Zalzalah ini. Di dalam hadis disebutkan Nabi bersabda, "Idza zulzilatil ardu ta'dilu nisfal Qur'an." Surah Az-Zalzalah ini sebanding dengan setengah Al-Qur'an. Jadi kalau kita membaca surah Al-Ikhlas 3 kali sama dengan kita 1 kali khatam. Kalau kita membaca surah Al-Kafirun kemarin yang sudah kita lalui, itu berapa kemarin Al-Kafirun? Sebanding dengan 1/4 Al-Quran. Berarti 4 kali 1 kali khatam. Suratul Fatihah, surah Fatihah berapa kemarin ketika kita belajar tentang surah Al-Fatihah? Surah Al-Fatihah itu sebanding dengan 2/3 Al-Quran. Jadi 3 kali kita membaca sama orang 2 kali khatam Al-Quran. Surah Al-Fatihah. Surah Az-Zalzalah ini ta'dilu nisfal Quran, sebanding dengan setengah Al-Quran. Jadi 2 kali kita membaca sama seperti kita membaca 1 khatam. Jadi Masya Allah surah Az-Zalzalah ini. Bahkan di dalam riwayat disebutkan Rasulullah SAW beliau pernah melakukan sholat subuh. Sholat subuh Nabi, rakaat pertama Nabi membaca surah Az-Zalzalah, di rakaat kedua Nabi membaca surah Az-Zalzalah, sama. Ya, 1 surah 2 rakaat. Ya, rakaat pertama Nabi baca surah Az-Zalzalah langsung, bukan separuh-separuh, enggak, langsung 1 surah.
Kemudian Nabi rukuk, sujud dan seterusnya, naik ke rakaat yang kedua salat subuh. Naik ke rakaat yang kedua, Nabi ternyata membaca surah Az-Zalzalah lagi. Ini dalil pertama tentang kehebatan surah Az-Zalzalah. Yang kedua dalil tentang bahwasanya boleh orang membaca surah yang sama di dalam 2 rakaat salat. Boleh. Bahkan di dalam fikih kan disebutkan seandainya ada orang salat di rakaat yang pertama terlanjur terbaca surah An-Nas, kan paling terakhir itu. Surah An-Nas urutannya. Maka kan sunnahnya kita sholat ini rakaat kedua itu urutannya setelah di surah yang di rakaat yang pertama. Tapi rupanya entah kayak apa sih ini karena sengaja terbaca surah An-Nas terdahulu di rakaat yang pertama. Maka surah apalagi yang dibaca di rakaat yang kedua? Nah, kata ulama fikih, dia punya 2 pilihan orang ini. Pertama, dia membaca surah An-Nas lagi di rakaat yang kedua, sama. Membaca surah An-Nas di rakaat yang kedua, atau di rakaat yang kedua dia membaca awal surah Al-Baqarah. Karena urutannya habis, kembali lagi ke juz yang pertama, Alif Lam Mim lagi. Nah, artinya boleh, tidak masalah membaca surah yang sama. Ada contoh dari Nabi. Kalau nyata balik, surah yang kedua, rakaat yang kedua ternyata lebih duluan urutannya daripada rakaat yang pertama, maka tidak masalah, tidak membatalkan sholat, hanya mukhalafatus sunnah, bertentangan dengan sunnah, begitu aja. Di rakaat pertama dia membaca surah An-Nas, rakaat kedua membaca surah Al-Falaq, terbalik. Bagaimana hukumnya? Ya kada apa-apa. Kita kembalikan hukum asli daripada surah adalah sunnah. Jadi Nabi saking ingin menggambarkan kepada kita tentang keutamaan surah Az-Zalzalah sampai beliau membaca 2 kali. Di rakaat pertama dan rakaat kedua dan di salat subuh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi termasuk surah yang agung, surah Az-Zalzalah ini. Pernah satu ketika seseorang datang ke hadapan Nabi SAW. Orang ini bukan orang Madinah, pertama kali datang ke hadapan Nabi, artinya belum pernah ketemu sebelumnya. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, ajarkan saya tentang Al-Quran. Maka diajarkan tentang surah Az-Zalzalah, dibacakan surah Az-Zalzalah. Selesai, maka kata si orang tadi, dah saya cukup dengan 1 surah ini aja. Tidak pernah kelihatan lagi setelah itu. Kata Nabi, itu laki-laki yang beruntung. Artinya 1 surah Az-Zalzalah cukup kesan bekal hidupnya seumur hidup. Saking hebatnya surah Az-Zalzalah ini. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, ainan nas min hadhihi surah. Kemana saja manusia mereka menyia-nyiakan surah Az-Zalzalah ini. Seandainya kata beliau tidak turun surah di dalam Al-Quran kecuali hanya 1 surah Az-Zalzalah saja, maka cukup sudah untuk mewakili seluruh Al-Quran semuanya. Masya Allah. Jadi surah Az-Zalzalah Madaniyah, jumlah ayatnya ada 8 ayat. Dia surah yang ke-99. Namun walaupun dia surah Madaniyah, cuma menyerupai Makkiyah. Dari segi apa? Pembahasannya. Karena salah satu cara untuk membedakan antara surah ini Makkiyah atau Madaniyah, itu biasanya salah satu caranya adalah apabila di dalamnya terdapat pembahasan tentang akhirat, tentang hari kiamat, tentang hari kebangkitan, itu biasanya Makkiyah. Ya, biasanya Makkiyah. Kita baca ayat surah, wah bercerita tentang hari kebangkitan, hari kiamat, wah Makkiyah ini. Kenapa? Karena yang tidak percaya hari kiamat itu orang-orang Mekah. Mereka yang tidak percaya dengan hari kebangkitan, hari kiamat mereka percaya, tapi kebangkitan tidak. Hari kebangkitan, perhitungan, mizan, siratal mustaqim, mereka tidak percaya. Maka kebanyakan pembahasan surah Makkiyah tentang akhirat. Nah, ini surah Az-Zalzalah walaupun Madaniyah, tapi di dalamnya
membahas tentang hari kebangkitan. Jadi Madaniyah tapi mirip dengan surah Makkiyah tapi Madaniyah. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ay idza hurrikatil ardu tahrikan anifa watturibat ittiraban syadida. Apabila diguncangkan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan guncangan yang dahsyat. Apabila sudah sampai pada waktunya, Allah Subhanahu wa taala mengguncangkan bumi ini. Diguncang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan guncangan yang sangat dahsyat, yaitu maksudnya adalah hari kiamat. Guncangan yang terjadi di hari kiamat. Karena gempa itu menjelang kiamat akan sering terjadi, sering. Tiap hari ada. Itu salah satu ciri-ciri kiamat, tiap hari gempa. Gempa di sana, di sini. Jadi biasa gempa tadi itu. Ya, setiap hari mungkin setiap saatnya pasti ada. Dalam satu hari tidak satu tempat saja, 2, 3, 4, 5, 6 tempat yang ada di dunia ini. Ya, gempa, terjadi gempa bumi. Termasuk salah satu ciri-ciri menjelang hari kiamat. Gempa di mana-mana. Nah, tapi yang dimaksud di dalam ayat ini gempa yang paling apa? Yang paling besar nanti yaitu pas hari kiamatnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila diguncang bumi dengan guncangan yang begitu dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi akhrajatil ardu ma fi batniha, mengeluarkan apa yang ada di dalam perutnya, minal kunuz, daripada harta-harta, wal mauta, dan mayat-mayat yang terkubur di dalam perut bumi tadi itu. Ini terjadi 2 kali. Bumi mengeluarkan isi perutnya terjadi 2 kali, bukan sekali. Yang pertama sebelum kiamat. Yang pertama terjadi sebelum kiamat, masih beberapa waktu lagi sebelum kiamat itu sudah terjadi. Bumi mengeluarkan isi perutnya. Jadi jangan heran karena ada sampai pada waktunya semua tak keluar. Isi bumi ini semuanya keluar tiba-tiba. Batu bara, minyak, gas, bahkan tambangnya, emas, perak, semuanya keluar. Tiba-tiba ada aja di atas permukaan bumi, tanah, berhamburan emas, perak. Kemudian batu-batu bara, apa isi yang ada di dalam bumi itu semuanya tak keluar. Sampai jenazah-jenazah yang ada di dalam bumi tak keluar. Nah, ini terjadi pertama sebelum kiamat. Cuman pada saat itu orang sudah masa jaya-jayanya. Sudah masa orang sudah pada sukses. Jadi emas tak keluar, kadang yang berabut. Perak tak keluar, tidak ada yang apa? Tidak ada yang rebutan karena semuanya sudah punya banyak masing-masing di rumah. Sudah banyak di rumah masing-masing. Jadi hendak sebesar apapun yang keluar, tidak bakal tertarik mereka. Bahkan dikatakan di dalam hadis, nanti ketika itu terjadi akan keluar emas-emas dari dalam perut bumi sebesar tiang-tiang ganal. Tihang emas. Masya Allah. Ada yang batu-batu yang kayak lagi. Tihang kayak tihang masjidnya emas. Bandakan di tengah jalan. Cuman orang sudah tidak perlu lagi, sudah kaya. Jadi melihat ya kayak itu aja sudah lewat, melihat, lewat. Coba kan wahini pengen keluar itu berabut tuh sekampungan. Di zaman sudah tidak ada lagi. Bahkan kenapa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu? Hikmahnya supaya apa? Supaya menjadikan rasa penyesalan di dalam diri orang-orang ketika mereka melihat emas sebesar itu tidak ada harganya, jadi mereka menyesal. Ini yang bikin saya Pak jauh dari Allah ini. Ternyata tidak ada harganya sekarang.
Ya. Kata Nabi dalam hadis, tulkil ardu afladha kabidihi amthal al-ustuwanha min adh-dhahab wal fiddah. Bumi akan melemparkan isi perutnya seperti tiang-tiang emas dan perak. Fayaji'ul qatil fayaqul fi hadza qataltu. Lewat orang yang pernah membunuh orang lain di dalam urusan harta. Dia membunuh orang lain, berebut harta. Lewatnya, dilihatinya tiang emas ini. Gara-gara ini saya membunuh orang kemarin. Nyesal, tidak ada harganya sekalinya sekarang. Lewat, tidak diambil, tidak perlu. Wa yaji'ul qati', maka lewat lagi orang yang memutus tali silaturrahim gara-gara harta. Gara-gara warisan putus silaturrahim. Dengan dingsanak, dengan paman, dengan bibi, dengan sepupu, kadang-kadang urusan bisnis, urusan harta sampai putus tali silaturrahim. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala orang memutus tali silaturrahim itu. Tidak boleh. Berapa banyak ini terjadi yang seperti ini. Ya, gara-gara urusan berbagi tanah dan segala macam, akhirnya kada betaguran satu dengan yang lain padahal bersaudara. Padahal bersepupu. Padahal memerina paman acil. Lewat orang yang seperti ini melihat emas besar, tiang emas lewat. Dilihatinya. Kemudian dia berkata, fi hadza qata'tu rahimi. Gara-gara ini saya putus silaturahmi saya. Allah, mau jadi apa ini? Tidak ada harganya sekarang. Nyesal. Penyesalan. Ini yang diperjuangkannya sampai menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang dihambur oleh Allah. Tidak ada yang minat, tidak ada yang tertarik. Wa yaji'us sarik, kemudian lewat lagi orang yang pernah mencuri. Fayaqul fi hadza quti'at yadi, di gara-gara ini tangan saya dipotong. Saya mencuri, kemudian ditangkap, kemudian dihukum, dipotong tangan saya. Gara-gara mencuri ini. Sekarang tidak ada harganya. Maka kata Nabi, thumma yada'unahu. Kemudian masing-masing mereka meninggalkan emas tadi. Fala ya'khuduna minhu syai'a. Tidaklah mereka mengambil sedikit pun, tidak tertarik. Tidak ada lagi. Tak perlu. Semua sudah apa? Semua sudah punya di rumah masing-masing. Pada saat itu dah orang mau bersedekah susah. Orang mau bersedekah susah. Kenapa? Karena ada yang lagi yang menerima. Sehingga kata Nabi, orang keluar dari rumahnya membawa emas. Keliling rumah satu, rumah dua, rumah tiga, keliling putar sampai terbeli ke rumahnya lagi. Tidak ada yang mau menerima emas itu. Tidak ada yang mau. Tidak ada yang menerima. Orang bisi semua, sugih semua. Tasan apa? Buat apa? Wajib beli, saya tidak perlu. Ya sudah. Saya tidak perlu dengan emas semua ini. Nah, saat itulah kena orang sadar bagaimana apa keutamaan sedekah itu. Menyesal kenapa dulu kada bersedekah. Nah, sudah sekarang mau bersedekah, orang yang menerima kada ada lagi. Nah, dari situ kita sadar bahwasannya yang berjasa itu orang yang kita sedekahi, bukan kita yang bersedekah lain. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, yang berjasa itu ujar Sidin yang mau nerima sedekah kita, itu yang berjasa. Jangan mentang-mentang kita memberi lalu kita merasa berjasa lawan orang. Salah, dia yang berjasa dengan kita. Ya, kita memberi berapa? Paling 2.000. Paling 2.000 dan dia mau menerima itu gitu. Kita mengeluarkan duit 2.000, dia mau menerima, tapi balasan dari Allah puluhan lipat ganda lagi daripada 2.000. Jadi yang berjasa siapa? Inya yang berjasa. Kita yang berterima kasih dengan inya. Mau menerima kita yang 2.000 itu aja. Balasannya maka alahan pada 2.000 lagi. Allah kasih rizki ganti, Allah kasih sehat walafiat, Allah kasih rukun keluarga, Allah selamatkan dari bala dan musibah. Gara-gara yang 2.000 tadi, nah hakunnya menerima. Berarti yang berjasa itu mereka, bukan kita. Maka patut yang berterima kasih itu kita. Terima kasihlah Ika mau menerima sedekahku yang 2.000 ini. Masya Allah. Situ karena kita sadar pada hari itu
Rupanya yang berjasa itu orang yang menerima sedekah, bukan kita yang bersedekah. Kan kita ya, bukan kita yang bersedekah. Nah, itu terjadi pertama sebelum kiamat. Nah, kemudian yang kedua kalinya terjadi ba'dan nafkhi fis suri tsani, setelah apa? Setelah tiupan yang kedua, yaitu hari kebangkitan. Nah, bumi mengeluarkan lagi isi semuanya. Jenazah-jenazah dan segala macam. Jadi wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi mengeluarkan isi perutnya pertama sebelum terjadinya kiamat, yang kedua setelah tiupan yang kedua hari kebangkitan. Bangkit semua. Yang sudah dikubur 300 tahun, 400 tahun, semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-insanu ma laha, dan berkata manusia malaha, apa yang terjadi dengan bumi ini. Manusia yang kafir, manusia yang kafir, yang mereka tidak beriman dengan hari kiamat, bingung, apa ini, kok tiba-tiba kita tidur, kok sekarang kita di dalam kubur, kok sekarang kita sudah bangkit lagi. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina, celaka kita, siapa yang membangkitkan kita dari tempat tidur kita, dalam kubur maksudnya. Bingung. Kalau orang beriman tidak bingung, mereka yakin dengan hari kebangkitan. Jadi oh hari kebangkitan sudah ini. Orang-orang kafir yang tidak percaya itu yang bingung. Man ba'atsana min marqadina, siapa yang membangkitkan kita dari tempat tidur kita. Akhirnya mereka berdebat satu dengan yang lain. Kemudian mereka menemukan jawabannya apa? Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Oh, ini yang dijanjikan Tuhan, yang disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu. Wa sadaqal mursalun, ternyata bujur para rasul itu. Yang mereka sebutkan, kita bakal dihitung, dibangkitkan. Oh, ini ternyata ini sudah harinya. Kita yang salah. Kita yang salah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi akan berbicara tentang kabarnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang selanjutnya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiah. Mungkin ada kemungkinan bisa malam ini kita malam 1 Ramadan atau malam esok lah. Bisa, masih ada kemungkinan nunggu sidang itsbat daripada para ulama kita yang mereka pastinya orang-orang yang kompeten di dalam bidangnya, ada yang dengan falaknya, ada yang dengan ru'yahnya. Jadi kita tunggu mereka, berbagai macam ulama yang ada di dalam sidang itu, kita pasrahkan dengan mereka, apa yang mereka tentukan itu yang kita jalankan. Ini boleh jadi mungkin malam ini, bilanya malam ini berarti Syabannya 29 aja. Bilanya malam esok berarti Syabannya 30. Masih ada kemungkinan. Nah, siapa tahu mungkin malam, terserah lah, atau malam ini atau malam esok. Yang jelas pesan guru-guru kita, malam pertama di bulan Ramadan dijagai bujur-bujur. Ya, karena malam pertama itu penentuan kesuksesan kita di sebulan yang akan datang selama bulan Ramadan. Jadi malam ini kah atau malam esok kah? Malam pertama bulan Ramadan itu malam nazratullah, malam pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Nadzarallahu ila ibadihi fi awwali lailatin min Ramadan. Allah akan menilai, memandang daripada hambanya di malam pertama bulan Ramadan. Mana yang mengisi dengan ibadah, mana yang kada. Apabila orang tadi dapat pandangan Allah Subhanahu wa taala di malam pertama bulan Ramadan, selamat dah, sampai mati selamat. Kada sampai selesai Ramadan aja, sampai mati selamat. Kalau dapat pandangan Allah Subhanahu wa taala, artinya pandangan kita mencari perhatian Tuhan. Dengan ibadah kita Allah melihat, wah ini jar Allah nih, hamba nih bagus. Dapat pandangan Allah sekali, nadrah minallah Subhanahu wa taala. Man nadarallahu ilaih lam yu'adzibhu abada, kata ulama kita. Barang siapa yang Allah telah memandang seorang hamba tadi, maka Allah tidak akan mengazab dia selama-lamanya. Dunia dan akhirat karena bakal diazab oleh Allah. Jadi jagai bujur-bujur malam pertama bulan Ramadan. Yang sebagian orang kan kada tahu, biasa aja malam pertama. Ngaji tadarus, hanya malam pertama, isu-isuk jagin mulai. Padahal ianya malam pertama itu. Malam ini apa kita? Ndak apa, kita santai begadangan jadi lu mikirakan sahur apa kita kira.
Kemana kita makan di mana yang buka kira-kira warung gitu. Padahal malam pertama itu yang iyanya. Ini mereka malam pertama itu habis-habisan. Para salihin, para aulia itu malam pertama habis-habisan karena ingin mencari perhatian Allah tadi itu. Sudah dapat pandangan Allah, selamat sudah. Dengan berbagai macam ibadah mereka, di antaranya yang kita dianjurkan mengamalkan, dan ini sudah dilakukan oleh para salaf kita, para pendahulu kita, orang-orang soleh, para aulia, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan mereka malam pertama bulan Ramadan itu mereka melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat. Sholat sunnah 4 rakaat. Ingat-ingat, terserah sholat sunnah mutlak aja. 4 rakaat, kemudian mereka membaca di dalamnya surah Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina, pian buka Quran juz 26. Ya. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, dan seterusnya. Surah Al-Fatah satu surah. Itu surah Al-Fatah, dalam satu surah itu ada 4 makro. Tahu pian makro lah, yang ada lambang ain tuh. Itu satu makro karena karena ada ain lagi, itu satu makro. Di dalam surah Al-Fatah itu ada 4 makro, jadi pas 4 rakaat. Rakaat pertama dari ayat 1 sampai makro, kalau kada salah ayat 10 itu, 1 sampai 10. Sampai 1 makro ruku. Karena dari makro itu sampai makro yang selanjutnya rakaat kedua, salam. Naik lagi rakaat yang ketiga, keempat, takbiratul ihram lagi. Ya, dipisah 2 rakaat. Nah, makro yang selanjutnya sampai selesai surah Al-Fatah. Tidak panjang, pendek aja, sedikit. Ya, sedikit, tapi fadilahnya sangat besar. Jadi kalau ada pian yang ada waktu, diada-adakan kalau bisa, jangan nunggu ada waktu, diada-adakan. Kalau kira-kira ngalih sorangan, cari kawan, berjamaah. Jadi kawan berjamaah habis tarawih misalnya, ayo kita sholat di masjid kayak misalnya, atau di mana, kita sembahyang berjamaah. Mana kira-kira yang terbagus bacaannya, yang terlaju bacaannya, atau mungkin ada yang hafal, ayo baca. Saya jadi makmum. Ya, sama-sama melaksanakan amaliyah tadi itu. Jadi bujur-bujur. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, malam pertama bulan Ramadan itu kita dianjurkan untuk membaca niat 2 kali. Pertama niat dengan mazhab Maliki, Imam Malik, yaitu berniat puasa 30 hari, sebulan penuh langsung. Yang kedua niat seperti biasa mazhab Imam Syafi'i, niat yang untuk besok hari aja. Nah, karena kata Imam Malik puasa Ramadan itu 1 paket. Jadi cukup niatnya sekali aja di awal. Selanjutnya tidak perlu lagi. Seperti orang sholat zuhur, Jarsidin. Orang sholat zuhur itu 4 rakaat. Tiap rakaat kita berniat kada kalau di rakaat pertama aja kalau berniat. Nah, sama kayak itu Jarsidin, puasa Ramadan 1 paket. Imam Syafi'i memandangnya lain. Beda kata Imam Syafi'i. Puasa kita hari ini beda dengan puasa kita besok. Dan beda dengan puasa kita yang kemarin. Jadi perlu niat setiap hari. Harus niat, dan niatnya harus dimalamkan, tabyid. Kata Imam Syafi'i, maksimal niat itu sampai adzan subuh maksimal. Nah, jadi supaya menghindari lupa di dalam niat, maka pian malam pertama, malam ini atau malam esok, niatnya 2 kali. Pertama niat mazhab Imam Malik, sajaku puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh pada tahun ini. Kemudian baru niat seperti biasa, sajaku puasa besok hari di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Fadilahnya ada 2 dari ulama kita. Bilanya niat seperti itu di malam pertama. Yang pertama fadilahnya apabila seandainya orang yang berniat tadi itu pertengahan Ramadan meninggal dunia, misalnya contoh, insyaallah panjang umur semua yang ada di sini semua. Meninggal dunia baru hari kedua atau baru hari ketiga wafat. Artinya baru 3 harinya menjalani puasa. Meninggal dunia, maka ia meninggal dalam keadaan membawa pahala puasa sebulanan. Kenapa? Sudah niat. Sudah niat sebulan, dapat pahala sebulan puasa. Yang kedua, kalau seandainya pertengahan hari keberapakah kada ingat berniat, malam kada ingat, sudah subuh, kayaknya kada berniat aku malam tadi. Itu biasanya orang kada bertarawih biasanya. Iyalah, orang biasanya kan kalau niat itu kan pas habis tarawih diingatkan orang. Ya orang niat puasa besok hari, niatus som,
Kebetulan si Din kada bertarawih malam tadi. Koyuhan habis mencari baju, cari selawar kan misalnya berjalan kada bertarawih. Makan bangun langsung sahur aja. Kada berniat malam tadi rupanya. Nah, maka orang yang kada berniat itu pian dosa satu. Yang kedua kada boleh puasa. Puasanya wajib diqadha. Yang ketiga, ini kada boleh juga makan minum, itu sakitnya. Bilanya makan minum haram, kada boleh. Jadi sudah kada puasa, kada makan, kada minum juga. Ruginya banyak. Kalau apa mentang-mentang kada ingat niat, kada boleh puasa, kayak itu membantah saya hari ini kada kawa, haram nambah dosa. Nambah dosa. Jadi kada bolehnya puasa, tapi kada boleh aja makan minum. Nang kayak orang puasa, cuman kada dapat puasa. Nah, tapi kalau jar ulamanya sudah malam pertama berniat 30 hari, maka niat yang Imam Malik tadi itu mencakup semua sudah, kawal. Jadi bisa dipakai. Oh sudah, tapi malam pertama niat 30 hari. Oh ada apa-apa, aman aja sudah. Lanjutkan puasa, dapat sudah. Nah itu fadilahnya gitu. Ya, fadilahnya. Kita ini soalnya di Indonesia ini mengingatkan niat itu sekali aja, habis sholat tarawih aja. Kalau kita waktu di Yaman dulu, di Tarim dulu, itu tiap habis sembahyang diingatkan. Kada nunggu tarawih aja. Jadi kita buka puasa, habis buka puasa sholat maghrib, habis maghrib diingatkan tuh niat puasa, berniat sudah tuh. Nawaitu shoma ghadin ada ibadah. Habis itu sholat sajadah, sholat sunnah. Habis langsung sholat sunnah sajadah habis maghrib itu sebelum makan. Habis itu diingatkan pulang niat puasa, niat pulang. Sangkinnya tuh orang tuh. Karena habis itu habis sholat isya niat lagi, mbah itu tarawih, habis tarawih witir 3 rakaat niat lagi. Karena menjelang subuh witir lagi lanjutan 8 rakaat, habis itu niat lagi. Berapa kali itu? 5 kalian ada mulang. Kita di Indonesia sekali aja ngingatkan ya. Orang sana tiap habis sholat malam itu diingatkan. Agidu niat as-shaum. Ayo baca niat puasa sama-sama. Tiap habis sholat. Nah, cuman niat ini sunnahnya, afdolnya kalau sudah berniat tuh jangan makan minum lagi, afdolnya. Itu afdolnya. Jadi kalau pian berniat malam, kena pas sahur, habis sahur, niat lagi pian habis sahur. Yang kira-kira sudah kada makan minum lagi, sudah makan tuntung, makan buah sudah, minum sudah tuntas sudah, berokok-rokok sudah tuntung juga. Ya, kada lagi berokok dah mbah itu sudah habis 10 batang dah misalnya sini pas sahur tadi itu. Kada lagi dah, sudah 15 menit sebelum azan tuh minimal itu. Jangan kurang dari 15 menit. Jangan pas-pas nunggu bunyi alarm aja hanya aku minum, jangan. Itu mepet bujur. 15 menit sebelum azan berhenti sudah. Berhenti. Habib Ali Masyhur malah menyuruh setengah jam sebelum azan itu Habib Ali Masyhur. Tapi Habib Umar bin Hafidh mengatakan 15 menit di sini. 15 selesai. Nah, niat lagi. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syarma. Itu afdol. Setelah niat jangan makan, jangan minum lagi. Jadi setelah selesai semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pandangannya kepada kita. Allah jadikan kita hamba-hamba yang beruntung dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil keuntungan yang banyak dari bulan Ramadan insyaallah, baik keuntungan dunia maupun keuntungan akhirat. Keuntungan dunia yakni mungkin ada yang berjualan dapat untung yang banyak insyaallah untuk bekal akhirat, yang sakit mungkin dapat sehat berkat daripada puasa, dan keuntungan akhirat Allah matikan kita husnul khatimah. Allah jadikan kita termasuk itqun minan nar, orang yang terbebas daripada api neraka dan dapat rahmatnya Allah dan masuk syurga bighairi hisab, dikumpulkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah sallallahu alaihi wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Bismillahirrahmanirrahim rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah al-futuhal arifin faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa lana sawa'i sabil wa ja'alna min 'allamin 'amin lana siratikal mustaqim. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wa zidna 'ilma. Allahumma barik lana fima baqiya min sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fima baqiya min sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fima baqiya min sya'ban wa ballighna ramadan wa 'inna 'ala as-siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an bi rahmatika ya karim ya mannan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
alamin. Terakhirlah kada ingat tadi malam pertama pian berniat ibadah apa yang hendak pian lakukan di Ramadan pian niatkan. Khatam berapa kali khatam, kemudian zikir apa diniatkan. Karena niat ini memancing taufik Allah Subhanahu wa taala. Kalau pian kada niatkan kada dapat taufik ya. Taufik kada datang. Pian niat saya tahun ini 2 kali khatam, 3 kali khatam. Niat pian dipandang oleh Allah, Allah kasih taufik kekuatan untuk bisa menjalankan apa yang pian niat. Setidaknya pian dapat pahala niat, setidaknya. Dapat pahala niat. Wallahu alam. Kurang lebihnya minta maaf. Hadza minni wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.